Hello, one and all. Welcome to Learning Management System. We will continue with the next session in the Unit 6 Employment. Before starting this session, we see what are the things we discussed in the previous session. In the previous session, we discussed about employment, how employment searching can be done, definition of recruitment, and various sources of recruitment. Those are the things we discussed in the previous session. Today we will discuss about application process and scientific application process. Both are related to recruitment, and also we will discuss some of the multiple choice questions related to application process and scientific application process. First we study about the job application process. The job application process will help you understand the steps in the recruitment process. ಸೊ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಎ ಜಾಬ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ. These steps will give information on applying for job. These includes getting ready with your resumes and cover letter, completing the job applications, pre-employment processes like job application screening and employment tests, interview process, hiring process, job offers, and also the paperwork, that is other documentation work, what we say the paperwork. These steps will vary slightly in different organizations. I'll explain one by one. First step in the application process is get your resume ready. Some companies they require a resume and a cover letter in addition to the job application. ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪ್ನೀಸಲ್ಲಿ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಮತ್ತು ಕವರ್ ಲೆಟರ್ ಎಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕವರ್ ಲೆಟರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ವಿ ಸೇ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ you make sure that your resume should match for the job you are applying for. You have to personalize your resume for every job applications. ಸೊ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಜಾಬ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಥರ ನೀವು ರೆಸ್ಯೂಮ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಅ ಕವರ್ ಲೆಟರ್. ಸೊ ಕವರ್ ಲೆಟರ್ ಈಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ that explains why your skills and experiences make a good fit for a job. Cover letter is optional. It is optional, but it is always recommended to include a cover letter to mention your personal interests in a more personalized way to the employer. ಕವರ್ ಲೆಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಜಾಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕವರ್ ಲೆಟರ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪ್ನೀಸಲ್ಲಿ ಈ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಮತ್ತು ಕವರ್ ಲೆಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಕವರ್ ಲೆಟರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಜಾಬ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಏನು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದೀಸ್ ಟು ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕವರ್ ಲೆಟರ್. Job applications. So in this step, be sure to follow the company's some of the specific directions for filling out the applications. You can apply for the jobs through online or via email, or you can send your applications, or in person you can hand over your resumes.
ಸೊ ಈ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಥ್ರೂ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಾದರೂ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆರ್ ಥ್ರೂ ಇಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರನಾದರೂ ನೀವು ರೆಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆರ್ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ದ ರೆಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಪರ್ಸನ್. And the next step in the application process is job application screening. Most companies use talent management software for screening, hiring, and for managing the applications for employment. In this step, the information is checked whether the submitted information is related to the requirements for the job or not. ಈ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನೀಸು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಜಾಬ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಸೊ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸು ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜಾಬ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ನೀವು ಏನು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ, ನೀವು ಏನು ಡೇಟಾ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತಾ ಜಾಬ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. The next step in the process is employment tests. Employers, they conduct different tests and selection procedures to screen the applicants. Like they do the candidates' personality tests, cognitive tests, and also they do medical examinations and background reference checks. ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅವರ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಈ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ದು IQ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌ ಯು ಥಿಂಕ್, ಹೇಗೆ ಯೋಚಿಸ್ತೀರಾ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅವರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. The next step in the application process is interview process. So once you clear the tests like personality test, cognitive test, whatever the test they have conducted for you, if you clear those tests, then you will be called for an interview process. So interview process is nothing but where face-to-face interactions will take place. If you are selected, then you will be invited to talk to an employer directly or through phone or over the phone or in person. You will be invited to talk to an employer. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ, ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಫೇಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಸಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮದು ಬಿಹೇವಿಯರ್, ನಿಮ್ಮದು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್, ನಿಮ್ಮದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮದು ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಡೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ hiring process. So in the hiring process, the candidate will go from applying to the final selection. That means the time you applied for a job until the time you accept for a job. That overall process is the hiring process. Next step is job offers. So this is the final procedure in the application process where you are going to get the appointment letter or a job offer letter.
ಸೊ ಇದೇನಂದರೆ ಇದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಅಥವಾ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನನಗೆ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಜಾಬ್ ಈಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇದು ನಾನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಮಾಡಬಾರ್ದಾ ಈ ಆಫರ್ನ, ಇದು ನನಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್. ನಿಮಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಇದೆ ಅನಿಸಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿ ಜಾಬ್ ಆಫರ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದು ಬೇಡ, ಜಾಬು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನನಗೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇಡ ಅನಿಸಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ದಿ ಜಾಬ್. ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಏನಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಸೊ ಯೋಚಿಸಿ ನೀವು, ನಿಮಗೆ ಈ ಜಾಬ್ ಸೂಟಬಲ್ ಅನಿಸಿದರೆ ನೀವು ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈಸ್ hiring paperwork. So post accepting the job offer, providing documents and certificates. That means once you accept a job offer, ನೀವೇನಾದರೂ ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಈ ಜಾಬು, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಜಾಬ್ ಆಫರ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್. ಆಲ್ಸೋ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಈ ಜಾಬ್ ನಿಮಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಕಂಪನೀಸ್ದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಓಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತ್ವಿ. ಈಗ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ರೈಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ who is best suited for the industry or organization. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗುವಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ರೈಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಸೂಟಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದೆಮ್. And this selection process, this is one part of the recruitment ದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ. ಈ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ರೆಸ್ಯೂಮ್ till the selection of the candidate, more and more information is collected at every step in the selection procedure about the applicants, about their suitability for the prescribed job. During this selection process, the undesirable applicants are rejected and only the suitable candidates are selected. So we see what are the steps involved in scientific selection process. We see what are the steps. Scientific selection process ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು we see. Inviting applications, receiving applications, scrutiny of applications, written test, psychological tests, personal interview, reference check, medical examination check, final selection, and finally placement. These are the steps involved in scientific selection process.
We study each step in detail. First step in scientific selection process is inviting applications. So in this step, detailed job description, job specification are provided in the advertisement for the job. The candidates who are within the organization or outside the organization are called for applying for the post. ಅಂದರೆ ಯಾರು ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾಬ್ ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಪೊಸಿಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಜಾಬ್ದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಏನು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋವಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಜಾಬ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. Detailed applications and resumes are collected from the candidates in this step. The employers will get information like personal and professional information about the candidates, like about their biodata, past work experiences, hobbies, about their interest and so on. ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಯೋಡೇಟಾ, ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Next step is scrutiny of applications. Once the applications are received, they are screened by a special screening committee. Only the applications that matches the requirements are selected. The incomplete applications and the applicants with unmatching job specifications are also rejected in this stage. ಇಲ್ಲೇನಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಮಿಟಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಜಾಬ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾವೇನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸರಿ ಆಗುತ್ತಾ, ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅವ್ರು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋವಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರೊಫೈಲಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವರು ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋವಂಥದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಕಂಪನಿದು ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ತಕ್ಕಾಗಿರುವಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅನ್ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರುವಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನೆಲ್ಲನೂ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಈ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ವರ್ಕ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಈ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಫೈಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಏನಂದರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್. Written test is conducted in order to know the knowledge level of candidates. Written test ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್, ರೀಸನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟು ಜಡ್ಜ್ ದಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದೇರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಅವ್ರದ್ದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಲೆವೆಲ್, ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅವರು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ದಿಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವೆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಟು ಫಿಲ್ಟರ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಈಗ ತುಂಬ ಜನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಈ ತುಂಬ ಜನ ಈ ಜಾಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಈ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ವೇರ್ ನಿಮ್ಮದು ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಆಫ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್
ಟೈಪ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ರಿಟನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ನೀವು ಈ ರಿಟನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ದ ರಿಟನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ರಿಟನ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ individually for finding out the individual quality and skills. The psychological tests are used to assess your knowledge, skills, intelligence, and personality. Employers use the result from these tests to determine whether you would be a suitable match for the company to which you are applying. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಸೊ ಈದರ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೇ ಬಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಸೊ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ with the candidates. Here the candidates are asked with several questions about their experience on another job, about their family background. They may ask questions about their interests, and so that their strength and weakness are identified, which helps, and also these personal interviews helps the employers to take the final decision of selection. So ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಈದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ವಿತ್ ದಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ನಿಮ್ಮದು ಹಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನೇನಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನು, ನಿಮ್ಮದು ಏನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಹೇಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮದು ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೇಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸು, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್, ಇದೆಲ್ಲದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್. ಸೊ ಈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸಿಂದ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟೇ. ಸೊ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಈ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು 2 ಅಥವಾ 3 ಜನದ್ದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೆದರ್ ಇವನೇನು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ, ಆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಂದ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಡೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್. ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ದೇ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ಜಾಬ್ ದೇ ವೆರಿಫೈ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿಫೈಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದೇ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ಜಾಬ್. ಈಗ ಸರ್ಟನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಬ್ಸಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಕಡೆ ಈ ಥರದ್ದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್. Here offering the appointment letter to they offer the appointment letter to the selected candidates. So ಈ ಫೈನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ದಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಆನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋಂಥವ್ರನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸಿಗೆ. ಲೈಕ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್.
ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ನ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫೈನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಜಾಬ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ದೇ ಆಫರ್ ದಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮದು ಪೋಸ್ಟ್ ಏನು, ನಿಮ್ಮದು ಟೈಟಲ್ ಏನು, ಜಾಬ್ ಟೈಟಲ್ ಏನು, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಈ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸಿಗೆ ದೇ ಆಫರ್ ದಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಈ ಫೈನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ದೇ ಆಫರ್ ದಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಟು ದಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಅ ಸೂಟಬಲ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ಸೂಟಬಲ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೂಟಬಲ್ ವರ್ಕನ್ನು ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸೈನ್ಡ್ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೊ ದಟ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಓಲ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಾಬ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಂದರೆ ಇದು ಫೈನಲ್ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟು ಗೆಟ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಾಬ್. ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರಲಿ, ಲೆಟ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಜಾಬ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇ ಅಸೈನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂದರೆ ಕಲ್ತ್ವಿ. ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ದು ಇದೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್, ಇದು ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ನ ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ವಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮತ್ತು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ವಿ. ಏನೇನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವೈಲ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಜಾಬ್. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸ್ಟೇಜಸ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಲ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದೇನು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಸೊ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 2 items required for applying a job? First question is, what are the 2 items that are required for applying a job? ನೀವು ಜಾಬಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವುದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕವರ್ ಲೆಟರ್ ಆರ್ ಎ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮೇಲ್, ಕವರ್ ಲೆಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮೇಲ್, none of the above. The answer is resume and cover letter. So resume and cover letter, those are the 2 items required for applying the job along with the application. Next, the step-by-step guide to the job application process includes applying for jobs, screening and testing, interviewing, hiring process, all of the above. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಗೈಡ್, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಯಾವುದು ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದದು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಜಾಬ್ಸ್, ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಾ, ಹೈರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಾ? ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಎಬೋವ್. ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರೋ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Which of the following step requires face-to-face presence? ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸು ಫೇಸ್-ಟು-ಫೇಸ್ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಫೇಸ್-ಟು-ಫೇಸ್ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಹೈರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ವೆದರ್ ಇನ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಜಾಬ್ ಆಫರ್ಸ್? ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಸೊ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಫೇಸ್-ಟು-ಫೇಸ್ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ನಡುವೆ
ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಈ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯುವರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಜಾಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಥರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. The time you apply for a job until the time you accept a job offer is called dash process ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಟೈಮ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಎ ಜಾಬ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಯು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎ ಜಾಬ್, ದಟ್ process is called what? So whether it is hiring process or employment test, interview or job offers. Answer is hiring process. So hiring process is the process, the time, that is the time you apply for a job until the time you accept a offer. ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಸಿಗೋ ತನಕ ಏನು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ದಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಹೈರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಇನ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಸ್, ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ನ? ಹೈರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನಲ್ಲ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆದಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಜಾಬ್ ಆಫರ್. ಸೊ ಜಾಬ್ ಆಫರ್, ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಜಾಬ್ ಆಫರ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಜಾಬ್ ಆಫರ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಯು ಎನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್. The process of choosing the right candidate for the right job is called selection, recruitment, orientation, none of the above. The process of choosing the right candidate for the right job ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ರೈಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಫಾರ್ ದ ರೈಟ್ ಜಾಬ್. ಏನೋ ಒಂದು ರೈಟ್ ಜಾಬ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಜಾಬಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಎಸ್, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವೇರ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್. What are the steps involved in the selection process? Scrutiny of applications, written test, personal interview, medical examinations, finally all of the above. So the steps involved in the selection process. Selection process ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಹೌದು, ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಎಬೋವ್. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸಿಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಏನು ಜಾಬ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಲೆವೆಲ್, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದರೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಏನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಜಾಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನು, ನಿಮ್ಮದು ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೇಗಿದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಡೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇವೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಬೋವ್. Next, when the number of candidates is large, to filter the candidates who have sufficient knowledge, the company conducts dash types of tests, whether it is a written test, personal interview, psychological test, or none of the above. The answer is written test. When the number of candidates ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂದರೆ ಈಗ ಜಾಬ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಜಾಬಿಗೆ ತುಂಬ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್, ಇದು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫಿಲ್ಟರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್. ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಈ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್, ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್. The next question is, during dash the candidate is given the appointment letter to join the company, whether it is during the reference check or during medical examinations, or whether it is in the final selection stage or during personal interview. The answer is final selection. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೈನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ನಿಮ್ಮದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್.
ಸೊ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಫೈನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫೈನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ದಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಇಶ್ಯೂ ದಿ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ so on. Thank you very much. Thank you all.